بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. مارکہ حق کے بعد پاکستان کی دفاعی اور سفارتی پوزیشن خطے میں ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ گلوبلی کافی مستحکم ہو گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان سے اگر موازنہ نہ کریں، کمپیئر کریں، بھارت کو کہاں پر دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ صدف اور سائم آپ نے انوائٹ کیا، اور اٹس آلویز اے پلیجر ٹو جوائن یور پروگرام. اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہوتا. جہاں تک آپ پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا تو نہ مئی 2025 میں کوئی ایسا ڈیزائن تھا ہیجمونک، کوئی ریجنل، ہم نے کوئی انفلوئنس کریٹ کرنا ہو، کوئی زیادہ ریلیونس گین کرنی ہو. ہم تو ڈیفینس کرنے گئے تھے اور آبویسلی پھر اوفینس کر کے آ گئے. ڈیفینس اس لیے کر کے آگے تھے کہ ہم سورینٹی کو بریچ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور اوفینس اس لیے کیا تھا کہ دشمن کو ایک نیو نارمل بنانے سے روکا جائے آنے والے سالوں کے لیے بھی. اس کو پتا ہو کہ کیا قیمت دینی پڑتی ہے. اگر رات کو 12:30 بجے اگر آپ 85 جہاز بھیجیں گے تو پھر ایک قیمت آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ ہماری سورینٹی اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہم نے سیکیور کرنا تھا. آج بھی ہم الحمدللہ تیار بھی ہیں، اور جیسے اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی دشمن سوچ سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں اور کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جی سوچ سکتا ہے. اس سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور حملہ کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم پر جواب دینے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ہولڈ بار نہیں کیا. آپ نے دیکھا سال گواہ ہے 10 مئی کو ہم نے کیا کیا. اتنی زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی کہ پھر وہ آنے والے وقتوں میں یاد رکھے گا. ہماری تمام تیاری سائم جس طرف آپ پوچھ رہے ہیں وہ تمام کی تمام ڈیفینسو نیچر کی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر میں ایئر فورس کا آپ بتا سکتا ہوں. 78 سالوں سے دیکھیے پاک فضائیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ڈیفینسو ہے اور ری ایکٹیو رہی ہے ہماری ایئر فورس. اب یہ نہیں رہی ہے، اب یہ ڈسرپٹیو ہے، یہ گیم چینجر ہے، اور یہ ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ الحمدللہ آرمی اور نیوی کے لیے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی، کہ وہ الحمدللہ ان کا مورال کہیں ہوگا. آپ خود ایگری کریں گے کہ اگر ہندوستان 10 اور 11 تاریخ کے بعد ہمارے ساتھ آل آؤٹ جنگ کرتا بھی زمینی فوج سے یا بحری فوج سے، تو انڈین فورسز کا کیا مورال ہوتا جب 8-0 ہو چکا تھا. 34 ایئر بیسز پر حملہ کیا، اور مختلف 34 ایئر بیسز اور انسٹالیشن پر حملہ کیا تھا ہم نے کامیابی سے. اور ایک بات ضرور میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے یہ سب کچھ ود ہیوملٹی اور گریس کیا ہے. میں اپنی ڈاکومنٹ کی کبھی 6 تاریخ کو ایک ریلیز کی ہے اپنے چینل پر، اور میں 1 سال سے ریسرچ کر رہا تھا 8-0 کے بارے میں. میں اس میں گزارش بھی کر رہا تھا پاک فضائیہ سے حملی کہ آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. 8-0 ہو چکا ہے، کیونکہ میں ریسرچ کے دوران مجھے پتہ لگا کہ یہ 6-0 نہیں 8-0 ہے. اس کے اندر جو ہیوملٹی میں بتانا چاہ رہا ہوں سائمہ آپ کو، وہ یہ کہ 10 تاریخ کو ہمارے ڈرونز نے آگرہ کے ایئر بیس پر ایک A50 جہاز، یہ ایئر بورن ارلی وارننگ جہاز ہے جو وائٹ باڈی ہوتا ہے جس لائک اے بوئنگ، یہ انڈیا کا ہم نے لاک کر لیا تھا اپنے ڈرون سے. تو A50 کو آسان تھا شوٹ کرنا، اور یہ باڈی رشیا کی ہے اور انہوں نے اسرائیلی ریڈار اس پر لگوایا ہے انڈیا نے. یعنی یہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک ویپن تھا اگر اس کو ہم ناک آؤٹ کر دیتے. پاک فضائیہ کے سربراہ اس وقت آپریشن روم میں تھے، بلکہ اس وقت نہیں پچھلے 20 دنوں سے وہیں موجود تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ ہم نے لاک کر لیا، آئیڈیلی ہم شوٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس ڈرون کو پل بیک کرنے کا اور اس اٹیک کو پل بیک کرنے کا حکم دیا. وہ اس وجہ سے دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا اسٹریٹجک ٹارگٹ ناک آؤٹ کیا تو ہندوستان کے پاس آل آؤٹ جنگ کا جواز ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاک فضائیہ اس طرح لیڈر آف ایسکلیشن ایسکلیٹ کرے یا اتنی ٹیمپو اوپر لے جائے کہ اس ملک کو خود ہم جنگ میں دھکیل دیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ پاور ود گریس. تو الحمدللہ ہم نے تو ابھی بہت ریفرین کیا، اور ابھی 1 سال کے اندر ہم الحمدللہ کہیں آگے آ گئے ہیں اس سٹیج پہ، کیونکہ ہم نے اپنے چیلنجز کو بہت حد تک اوور کم کر لیا. یعنی کہ دس شوز کہ ہم کتنے امن پسند ہیں اور ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے جی معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے، لیکن آپ نے جیسے کہ بتایا کہ بڑا اٹیک ہو سکتا تھا اور انڈیا کے لیے بھی یہ بڑا ایک سیٹ بیک بھی ہو سکتا تھا. ایک چیز اور بتائیے گا خالد صاحب، فیلڈ مارشل نے بھی اس طرف اشارہ کیا جو ابھی آپ مختلف باتوں کا احاطہ اپنے جواب میں کر رہے تھے، کہ مستقبل میں جو جنگیں ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، اور پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا جب ہم ملٹی ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟
जी सदर, मल्टी डोमेन का मतलब ये होता है कि ये जब पुरानी जंगें होती थी वर्ल्ड वॉर की 1965, 71 या दुनिया ने जितनी लड़ी हैं, उसमें होता ये था कि जेट वर्सेस जेट मुकाबले होते थे, टैंक वर्सेस टैंक होता था, शिप वर्सेस शिप और सबमरीन वर्सेस शिप। काउंट होता था नंबर, उन्हीं का आपके मुकाबला होता था। अब जिसको मैं कहता होता हूँ ये जंग अब ऑर्केस्ट्रेट की जाएगी आइंदा, और हमने की भी जो 2025 में भी की। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने वेपन्स आपस में हैं वो इतने ज्यादा कोहेसिव हो, कोऑर्डिनेटेड हो, वेल टाइम्ड हो। यानी हर जो ऑपरेटर बैठा है, चाहे वो जमीन पर एयर डिफेंस कंट्रोलर बैठा है, वेपन कंट्रोलर बैठा है, हवा में फाइटर पायलट है, उसके पीछे एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग या रिफ्यूलर उड़ रहा है, सैटेलाइट से पिक्चर जमीन में आ रही है, और जमीन पर साइबर कमांड के वॉरियर्स भी बैठे हुए हैं। ये मैं सिर्फ मिसाल से वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स हैं जंग लड़ने के। तो ये तमाम के तमाम जब तक एक किल पिक्चर नहीं रखेंगे कि दुश्मन को हमने हंट डाउन कैसे करना है, तो स्टैंड लोन आप जितने मर्जी वेपन्स अच्छे खरीद लें, उससे वो कोहेसिव नहीं बनती अप्रोच, और उससे वो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनती। अब मैं मिसाल ये देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो जहाज थे, राफेल था, SU-30 था, मिराज 2000 था, वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग, अगर 10 जहाज गिनूं तो उसमें से 4 या 5 इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन फिर आप मुझसे सवाल करें कि वो एक टीम की तरह लड़े, तो मैं कहूंगा नहीं लड़े। उनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोरी यही है, और हमेशा मैंने कहा है पूरे साल के अंदर कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन जो उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने दूसरी गलती ये की है कि साइबर एलिमेंट को, EW एलिमेंट को नहीं विजुअलाइज किया। उन्होंने तीसरी गलती ये की है कि उन्होंने ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल पर उस तरह जोर नहीं दिया जिस तरह पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने सिद्धू ने आने वाले वक्त का पहले से भांप लिया कि तमाम की तमाम कन्वेंशनल अब जंगें नहीं रही, अब आपने EW, साइबर और ड्रोन्स एंड अनमैन्ड से लड़नी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फर्क है जो जिसकी तरफ फील्ड मार्शल इशारा कर रहे थे। खालिद साहब, फील्ड मार्शल ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से जो रिवायती जंग है वो अब नामुमकिन तस्वुर करते हुए दहशत गर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहे हैं। और ये जो घिनौनी रविश है, ये उन्होंने प्रॉक्सी वॉर की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान से भी जारी है। और ये तो अब ये बात तो पाकिस्तान डे 1 से अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी के ठिकाने ख़त्म किए जाएँ, वहाँ पर जो दहशत गर्दी के कैंपसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तनाज़ुर में आप चीज़ें आगे किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं? हैविंग सेड दैट कि फील्ड मार्शल ने परसों ये बात कही है कि भारत अब जो है वो प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। जी साइम, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये हमने कॉन्फ्लिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया था पिछले मई में, तो सून आफ्टर दैट मैं जिन चैनल्स पर भी जाता था, और आप जैसे कि मुझे याद है कि मैंने आपके चैनल भी एक दफ़ा कहा था, आपने पूछा था कि अब आप आगे क्या फोर्सी करते हैं, कि अब इंडिया क्या करेगा। मैंने कहा देखिए, वो हवा में मुकाबला करके इतनी बुरी तरह नुकसान उठाया, जमीन पर सफेद झंडे गाड़ दिए, समंदर में विक्रांत या कोई और शिप लाने की जरूरत ही नहीं हुई, तो एक ही ऑप्शन मैंने उस वक्त भी कहा था अपने तज्जिए के मुताबिक, और मैंने कहा था वो प्रॉक्सी वॉर करेगा, वो स्टैप करेगा बैक से, जो फ्रंट पे मुकाबला ना कर सके फिर वो आपको पीछे से वार करता है। और मैंने ये एक साल पहले भी यही ऑफर किया था अपना ह्यूमिलिटी के साथ तज्जिया, और आज भी मैं कायम हूँ कि क्योंकि देखिए जब एक मुल्क हमलावर होता है साइम, आपके पास बहुत ज्यादा, इंडिया के पास इनिशिएटिव थे, बहुत ज्यादा एडवांटेज थे। यानी इनिशिएटिव वो ले सकता है, उसने जहाज कौन से भेजने हैं, जहाज भेजने हैं, सबमरीन भेजनी है, टैंक भेजने हैं, कितने जहाज भेजने हैं, फोर्स कंपोजिशन उसकी है, उसके पास सरप्राइज का एलिमेंट है, उसके पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान के अंदर कौन सा टारगेट लेना है उसकी चॉइस है, और सबसे बड़ी बात है टाइम उसकी मर्जी का है कि सुबह भेजने हैं, रात को भेजने हैं, कौन सी तारीख को भेजने हैं। जब इतने एडवांटेज हो आपके पास इनिशिएट करते हुए, तो फिर लोग आपसे पूछते हैं कि फिर वो वॉर ट्रॉफी कहाँ है, आप जीत कर आए हैं तो क्यों गए थे इतना कुछ लेकर, तो फिर जीत कर क्या है। आज भी उनकी अपोजिशन भी पूछ रही है, दुनिया भी पूछ रही है कि सबूत देते हैं कोई जीतने के, अगर आप जीते हैं। तो जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ऑफेंस नहीं लॉन्च करते, फिर आप समझते हैं कि अच्छा है थोड़े से और फंड कर दो ऐसे टेररिज्म एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान को स्ट्रेच आउट करें, वेस्टर्न बॉर्डर से खास तौर पर डाइल्यूट करें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मिलिट्री हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उनको करें। तो आई थिंक ये उस वक्त भी मैंने कहा था, और ये बिल्कुल फील्ड मार्शल बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अब हिंदुस्तान के पास चॉइस ही नहीं रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है, फिर अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ती है आपको।
بالکل اگری. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وارلڈ ٹرافی تو کہاں ہوتی, ہم نے دیکھا ہے سیلیبریشن بھی نہیں کر رہے تھے ان 4-5 دنوں میں جتنا پاکستان میں الحمدللہ سیلیبریشن ہوا, کیونکہ ظاہر ہے ہم فتح یاب ہوئے الحمدللہ. دوسری طرف خاموشی تھی, سناٹا تھا, ویرانی تھی, اور وارلڈ ٹرافی تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں.